Lieber Thomas, wie geht's dir? Mir geht es super. Ich bedanke dich für Einladung und ich werde doch bestimmt zur Party feiern kommen. Ich kann Pasta für die Gäste kochen und ich schlage dich Käsen schmücken vor. Es sieht sehr schön aus. Ich werde am Samstag kommen und ich werde bis Montagmorgen mit dir bleiben. Ich hoffe für die tolle Party feiern und ich spannende Show, dich zu treffen. Auf Wiedersehen, liebe Grüße, Priya, Dan. Okay, so ich bedanke dich नहीं होगा, ich bedanke mich, because reflexive का मतलब है subject object is the same person. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich für die Einladung. Ich komme, hast du gesagt, und dann du bleibst da bis Bis Montagmorgen. okay. Alles klar. Dann noch einige Fehler. Moment bitte. Wer ist da? Ich checke noch einmal. So. फोटो डालना भूल गए. ओके, फोटो हर बार ही डाल देनी है ग्रुप में, है ना? ठीक है. आधा अधूरा ही आया इसमें तो खैर, लेकिन ये फोटो नहीं डाली ना? सर ये इसकी फॉर्मल लेटर की अभी डाली है, बाकी दोनों मैंने डाल दिए थे पहले. ओके, यस. दोनों को मिला के एक ही ग्रुप बना दूंगा मैं. एक का इधर आता है, एक उधर आता है. सो लीबे सोनिया, वी गेटेस्ट ईयर. लीबे का एल कैपिटल है कि नहीं है? सर वो मैंने करेक्ट किया अभी. लीबर थॉमस. लीबर थॉमस कर दिया. वेरी गुड. लीबर थॉमस कोमा हो गया. एंड देन वी गेटेस्ट ईयर, मी गेटेस्ट सुपर, ich bedanke mich für die Einladung und ich werde doch bestimmt zur Party kommen. zur Feiern kommen. Feiern और Party एक ही बात है. zur Party kommen. Ich kann Pasta für die Gäste kochen und ich schlage dich. Schmucken vor. Es sieht sehr schön aus. Ich werde am Samstag kommen und werde bis Montagmorgen mit dir bleiben. Ich hoffe für die tolle Party feiern. Und ich spannende schon. Spannende schon मतलब I am excited. ये बोलना है. Already excited. So ich bin begeistert. What is this part? Ich bin begeistert. Dich zu treffen. Oder ich freue mich darauf. Auf Wiedersehen लिख दिया तुमने लास्ट में, उसकी जरूरत नहीं है. Wir treffen uns bald. ऐसे लिख सकते हो. Auf Wiedersehen नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी तो लेटर बाजी हो रही है, तो मिल तो रही नहीं ना अभी. तभी मिलेंगे. अभी तो लेटर लिख रहे हैं हम लोग, तो Auf Wiedersehen नहीं बोलेंगे. Wir treffen uns bald. Liebe Grüße. Grüße में umlaut वाला Grüße und Priya. Right. डेली लिखने की जरूरत नहीं है. ओनली प्रिया. ये इनफॉर्मल की खास बात है कि नीचे केवल नाम ही आता है, वो भी केवल फर्स्ट नेम आता है ना. तो सही किया तुमने. ओके, नेक्स्ट. यस सर, कहानी बिट शोन देन
lieber Cousin Ronald, es geht mir gut und ich hoffe, es geht dir auch gut. Ich bedanke mich für deine Einladung. Ich freue mich, dass du mit einer guten Note das Abitur bestanden. Kann ich etwas mitbringen? Ich bringe Cola und Salat mit und ich würde gern kommen. Ich komme sicher am Sonntag um 16 Uhr und ich bleibe von 2 bis 3 Tage bei dir. Bitte schreib mir bald, ich warte auf deine Antwort. viele Grüße और फिर अपना नाम भी लिखो लास्ट में. सो लीबर कोजिन रोनाल्ड नहीं लिखना, सीधा लीबर रोनाल्ड ही लिखना है. नाम जो है वही लिखेंगे सीधा, ठीक है. लीबर रोनाल्ड सीधा ही लिखेंगे हम लोग. दो चार लेटर डिस्कस होंगे तो आपको कई चीजें क्लियर हो जाएंगी. लीबर रोनाल्ड कर दिया आपने. Es geht mir gut und ich hoffe, es geht dir auch gut. वो तो बहुत एक्साइटेड है भाई, वो तो पास हो गया. So, es geht mir gut und Gratulation. Es ist schön, dass du Abitur bestanden hast. या फिर आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो सीधा. Vielen Dank für die Einladung. सीधा ही. Thank you so much for the invitation. Vielen Dank für die Einladung. Gratulation. Gratulation, dass du gute Noten bekommen hast. Congratulations that you got good marks. Ich komme auf jeden Fall. Dass du mit guten Noten Abitur bestanden पे खत्म कर दिया. bestanden hast आना चाहिए. Kann ich etwas mitbringen? ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन दिखना चाहिए वहां पे मार्क. Kann ich etwas mitbringen? देन क्वेश्चन मार्क आना चाहिए उसमें. शेयर कर दूंगा ये मार्क को सबको एक साथ. Ich würde gerne kommen. Ich komme. würde gerne kommen नहीं, कंफर्म करो उसको आना है कि नहीं आना. मैं आना चाहूंगा, ये मतलब हुआ इसका. तो मुझे खुशी होगी आने में. खुशी तो होगी तुम्हारी, मैं होटल बुक करूंगी नहीं. कंफर्म नहीं हुआ ना, तो ऐसे बोलना पड़ेगा. इसको मैं हो सकता है उसमें सबके लिए, गेस्टों के लिए कुछ प्लान कर रखा हो, तो इसको मैं बोलो आप. Und dann ich bringe Cola und Salz. नमक क्यों ले जा रहे हो भाई? जलाट लिखो फिर इसको. जलाट. Und ich würde gerne kommen. Ich komme, ये तो हो गया. Ich komme sicher. 2 बार रिपीट हो गया. Ich komme sicher. बस एक ही काफी है एक बार. जोनटाग की स्पेलिंग गलत है भाई. डबल एन आएगा. जोनटाग. Umsetzen und ich bleibe von 2 bis 3 Tage bei dir. Von 2 bis 3 Tage में बोलो. 2 Tage या 3 Tage. क्योंकि इसमें ऐसे झलक रहा है कि आप खुद ही श्योर नहीं हो. वहां देखोगे कि हलवा पूरी बन रहा है तो 3 दिन रुक जाओगे, नहीं तो 2 दिन में रवाना हो लोगे. तो आप बोलोगे इसको मैं फिर 2 Tage या 3 Tage. क्लियर कट. क्योंकि अगले को कोई बुकिंग करनी है अकॉर्डिंगली हो सकता है तो वो किसी होटल में रोके, वो कितने दिन के लिए बुक करे. फोन आ गया तो फिर टागन आना चाहिए. बिटे श्राइब में बाल्ट
Ich warte auf deine Antwort. Viele Grüße. Sada. Okay. Next. Kann ich Ja, bitte. Laut und klar. Lieber Roman, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich denke, dass du die Party im Park feiern kannst, weil das Wetter schön ist und wir können auch viele Leute einladen. Wir sollten alles zu Hause vorbereiten, zum Beispiel Kuchen, Juice, Pizza und so weiter. Und Getränke werden vom Markt bestellen. Sag mir bitte, können wir die Party am Abend feiern? Weil ich einen Termin zum Arzt habe. Also werde ich bis 5 Uhr frei. Ich habe einen Lautsprecher zu Hause. Ich kann den mitbringen. Können wir von 8 Uhr bis 12 Uhr feiern, weil ich bis 12 Uhr bleiben kann. Ich warte auf eine Antwort. Viele Grüße, Albert. ओके दो अलग अलग ग्रुप के बच्चे हो गए, इनको एक में बनाऊंगा ताकि आपको सबको दिख सके कौन क्या लिखा है. ओके गुड. जो ist das? Moment, ich checke auch mal noch ein bisschen. थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा सा साफ लिखना है, ये मानते हुए कि मेरा लिखा हुआ भी लोग पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि इसमें पढ़ने में आ नहीं रहा. ओके Arvaj, ठीक है. das sollte ganz klar und deutlich. एक अच्छा सा पेन लेके आओ. देखिए एकदम ही पढ़ने में नहीं आ रहा. Lieber Rohan, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut. सेंटेंस बिल्कुल सही है. इस डेंके के बाद में कोमा लगाओ. दास से पहले कोमा आता है, DASS से पहले. डेंके दास do the party in park feiern kannst, weil das Wetter schön ist. Und wir können auch viele Leute einladen. Wir sollten alles zu Hause vorbereiten, zum Beispiel Kuchen. Yes, Ideas अच्छे हैं. Vom Markt bestellen. Getränke kannst du, werden wir vom Markt bestellen. Können wir die Party am Abend feiern? Weil ich einen Termin Arzt habe या beim Arzt habe? तुम आर्ट्स से बाइंग करना है. हाँ, इसको बाइंग करना है ना, क्योंकि प्रोफेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ बाई आता है ना, इसलिए. Ich kann den mitbringen zu Hause. Ich kann den mitbringen. Den mit Lautsprecher. Okay. Ja. Können wir von jetzt so weil bis folgt kann. Ich warte auf deine Antwort. Viele Grüße, Albert. लिखा अच्छा है लेकिन साफ दिख नहीं रहा. Okay. Klar, gut. Dann, Raja, willst du bitte? Yes, sir. Gerne. Bitte schauen. So, lieber Ankit, wie geht es dir? Ich hoffe, es geht dir sehr gut. Ich habe gestern deine E-Mail bekommen. Ich freue mich darüber. Also, vielen lieben Dank für die Einladung. Sicherlich komme ich zu dir und wir machen gemeinsam so viel Spaß. Da und ich helfe dir auch bei den Partyvorbereitungen. Könnten wir einen neuen Film sehen nach der Party? Film sehen, den sehr interessant ist. Danach gehen wir Einkaufszentrum und Rathaus und so weiter. Ich habe viel Geld, deswegen essen wir auch
die Mahlzeit gemeinsam. Sag mal, Onkel, was ist für dich mitbringen? Ja, ich weiß, du magst Kuli. Ja, also ich komme dann am 25. Oktober oder 10. am Abend bei dir und am Abend bei dir. Und ich bleibe bei dir 5 Tage. Kannst du mir sagen, gibt es günstiges Hotel für Tupar in der Nähe von dir? Schreib mir bald, ich warte auf deine Antwort. Liebe Grüße, Reza. Okay. Ja. So, das ist schon okay. Gut geschrieben. Ohne Zweifel. Aber तुम उसको पेन दोगे बर्थडे पे कूली तो Yes, sir. पेन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है या तो उसको बोल दो कि मैं कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेके आ रहा हूँ बताओ मत पेन दो स्टूडेंट के लिए तो फैन की बहुत वैल्यू है, मैं तो वही समझ सकता हूँ। मैं भी तो समझ रहा हूँ मैं भी ऐसा कुछ नहीं है मैं हंस नहीं रहा हूँ वैसे इस तरीके से मजाक उड़ाने के हिसाब से नहीं मैं कह रहा हूँ कि उसको बोलो ich habe für dich eine Überraschung ich habe für dich eine Überraschung okay und कूली का K कैपिटल लिखो K und gemeinsam wir essen zusammen ich habe viel Geld तुम कह रहे हो मेरे पास बहुत पैसे हैं तुमको खाना खिलाऊंगा ये बात कहने की नहीं है ना deswegen ये लिखने की जरूरत नहीं है ना पैसे बहुत सारे हैं मेरे पास ये बात ओके सर। dann interessant sag mal Kumpel नहीं लिखते हैं अपन sag mir ऐसे काफी है sag mir was ist für dich mitbringe ich weiß du magst ST du magst und dann Yes, sir. ये आएगा ich komme ये आएगा ये आएगा उसमें am Abend ich komme am Abend bei dir ये false है zu dir आएगा इसमें ich komme zu dir तो आपके यहाँ पर आ रहा हूँ, आपके यहाँ बाई में स्टेशनरी है बाई में कभी भी मोशन नहीं होता बाई एक लोकेशन की बात करता है हमेशा ओके सर, क्लास है ना so ich komme zu dir I am coming to you and then und ich bleibe bei dir is okay 5 Tage T capital 5 Tage so ये ज्यादा हो गया भाई इतने दिन मत रुको उसके पास है ना kannst du mir sagen gibt es günstige Hotels wo ich übernachten kann in der Nähe von in der Nähe आप सर आगे होटल का भी जिक्र किया हुआ है, उसके पास इतना नहीं रुकना है। नहीं उसकी बात नहीं है थोड़ा अच्छा नहीं लगा in der Nähe von dir होटल की मतलब 2 से 3 दिन इतना। हाँ वो सुनने में ही अच्छा नहीं लग रहा कि भाई बर्थडे पे बुलाया तो 5 दिन रुकना ठीक नहीं है किसी के पास आप ये कह सकते ताकि हो सर वहाँ पर घूमना भी हो जाए। आप ये कह सकते हो कि ich bleibe bei dir einen Tag und dann 2 दिन रुक जाओ 1 दिन प्रिपरेशन करा दो फिर बोलो कि nach der Party würde ich auch in die Stadt also die Stadt besichtigen ऐसे करके बोल दो आप है ना ओके in der Nähe von dir में Nähe कैपिटल आएगा N okay das ist ja klar noch jemand तो ऊपर कोई गलती नहीं इसमें थोड़ी सुधरती रहेगी okay next Yes, sir. Kadish, bitte schon liebe Bruder, wie geht's? Viele gratulieren für deine Not in das Abitur. Ich bin sehr froh, das zu hören. Danke für Ihre Einladung. Ich
Reiche Morgen bei dir, also ich werde in die Party organisieren zu helfen. Ich werde bei dir 3 Tage bleiben. Ich freue mich, dich zu treffen. Danke. Tschüss. Beim Party organisieren. Also zum Beispiel Dekoration und Kochen, USB. So beim Party organisieren. I'm going to help you in organization. Okay, sir. Dann was noch? Lass mich checken. Ich werde bei dir 3 Tage bleiben. Lieber Bruder, V Gates जो है वो स्मॉल होना चाहिए. W will be small. Lieber Raj, lieber Bruder, नाम लिख दो तो बेटर है. ये W स्मॉल होगा हमेशा कोमा के बाद में. जो फर्स्ट लेटर आ रहा है वो कैपिटल नहीं लिखना है, स्मॉल लिखना है. यहाँ से लेटर शुरू कर दो. आपको लगेगा कि ये तो नया सेंटेंस है, लेकिन ये नया नहीं मान के इसके कोमा के बाद में कंटिन्यूएशन ही मानते हैं इसको. सो ये आपका स्मॉल होना चाहिए. वी गेट्स ये क्वेश्चन है कि नहीं है? तो कैसे हो? तो ऐसे लगना चाहिए ये. वी गेट्स. तो हालचाल कैसे हैं? वो तो फूल काफी खुश है ना वो तो वी गेट्स की बजाय आप लिखो vielen Dank für die Einladung und Gratulation. सर जैसे ये नहीं लिखना, किसी में नहीं, फॉर्मल में और इनफॉर्मल में लिखना ही नहीं है बिगेट. बेटर है, मिलने पर काम को शुरुआत करनी है. बेटर रहेगा. ओके बताओ, अब कोई कहे कि क्यों नहीं लिखना, तो एक्चुअली उसकी तरफ से आया है तो हमको ऑलरेडी पता है कि वो तो बस उसके तो धरती पे पैर ही नहीं टिकने हैं, क्योंकि वो तो उम्मीद ही नहीं थी, शायद पास हो गया, पार्टी दे रहा है वो, तो वो खुश है. लिखने में दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटर स्टार्टिंग ये होगी कि उसको थैंक यू बोलो, आपको इनवाइट किया है, या फिर कॉन्ग्रेचुलेशन से स्टार्ट कर दो, ग्रेटुलेशन ऐसे. सो या फिर ich habe deine E-Mail bekommen und ich freue mich. Ich habe mich sehr darüber gefreut. मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारा मेल पढ़ के. ऐसे कह सकते हो. So vielen Dank. या तो vielen Dank für die Einladung ऐसे स्टार्ट करो, या फिर ich habe die E-Mail bekommen und habe mich darüber sehr gefreut. तो इससे पता चलता है आपको खुशी हुई है उसके पास होने पे. ये बात ऐसे कनेक्ट हो जाती है ना, मेल मिला और मुझे बहुत खुशी हुई, मेरा लेटर आया, ग्रेटुलेशन, फुल स्टॉप. या फिर या तो ऐसे, या फिर ग्रेटुलेशन, dass du Abitur bestanden hast. Ich komme zur Party auf jeden Fall und bleibe 2 Tage bei dir. Ich erreiche morgen bei dir. Also के बाद में कोमा और कंटिन्यूएशन में वही सेंटेंस चलेगा. फिर
werde in die Party organisieren. In die Party organisieren oder in der Party organisieren? In der Party. Sir, in their party organisieren und beim Party organisieren दोनों देखो ich helfe बोलना है, ich helfe dir. बाइम पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब तो है कि पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारी हेल्प करूंगी, या इंडियर पार्टी. इंडियर पार्टी का मतलब है पार्टी के अंदर. तो बाइम का मतलब है एक्ट. तो बाइम यहां बेटर है. बाइम पार्टी ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इज दियर. Ich freue mich, dich zu treffen. Okay? Wir treffen uns bald und ich bin schon gespannt oder begeistert. Danke. सिद्धि. Danke से भी कर सकते हैं. बाकी ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है. Liebe Grüße या फिर viele Grüße. अपने इन्हीं में से कोई एक फॉलो कर लो. फिर इससे ऐसे लगता है कि आपका मेल प्रॉपर तरीके से एंड हुआ है, क्योंकि एक मेंटेलिटी भी रहती है ना कि लास्ट में ये देखना चाहते हैं. और फिर आप अपना नाम शिल्पी. उससे ऐसे लगता है कि हाँ इसने फॉर्मेट को फॉलो किया है. ऊपर एक फॉर्मेट होता है लीवर वाला और नीचे एक फॉर्मेट होता है. तो वो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो ऐसे लगता है हाँ इसने प्रॉपर फॉलो किया है. तो अपने मार्क्स नहीं करते, वो भी तो ध्यान रखना है. सर एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल का सिंटैक्स लिखवा दीजिए. हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू एंड. बिल्कुल लिखवाएंगे. ये अभी किसने एक इनफॉर्मल वाला अपना फॉर्मल वाला और पढ़ दो एक बार अपना फॉर्मल वाला. और कहानी से क्या बेटे लैंड है. एच को पढ़ते नहीं है. जेर गेट है. एच जो है ना उसको पढ़ते नहीं है. जेर गेट है. जेर. सिचुएशन क्या है यहाँ पे कि आपको एग्जाम देना था, क्लास टेस्ट था जो आपने दिया नहीं है ना. यस सर. तो मिस्टर जाइडलर है कोई. ओके. सो जेर गेटर या गेरटे. गेटर. आरबी है क्या या नहीं है? थिएटर होगा या गेटर होगा क्योंकि ये मिस्टर है, मेल है, टीचर मेल है. तो जेर गेटर. ओके. सर ये तो हेयर है, इसी से पता चला था कि ये आदमी है. हाँ हेयर से पता चल रहा है. हेयर से. फ्राउ से पता चलता है कि फीमेल है और हेयर से पता चलता है मेल है. ईयरिंग से भी पता चल रहा है. ईयरिंग तो मेल के ही आता है. कुछ लाइटर भी है, लाइटरिंग नहीं है. मल्टीपल मिल जाते हैं हिंट. ओके. यस प्लीज. Stut mir sehr leid für mein Fehlen. Ich bitte Ihnen einen Termin, an dem ich die Test nachschreiben kann. Könnten Sie bitte meine Test wiederholen nehmen? Weil ich sehr wichtig Arbeit hatte, deshalb konnte ich nicht im Test teilnehmen. Bitte senden Sie mir die Zeit und Platz. Ich warte auf Ihre Antwort mit freundlichen Grüßen. Mit freundlichen Grüßen. Yes. So, सर ये कौन से ग्रुप में सेंड किया हुआ है ताकि हम एक बार पढ़ लेते हैं. ये आपके साथ आपको मैं दोनों का है ना ग्रुप एक ही बना दूंगा आज. जी
ना, हाँ आज ग्रुप एक ही बना दूंगा और उसमें ये सारे फॉरवर्ड भी कर दूंगा। ओके। ठीक है। सो इसने बोला जेर गेट है, और रोज हम उस ग्रुप में डालेंगे जैसा भी लिखते हैं, ताकि हमारी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हमको खुद को ही लगेगा कि भाई दूसरे लोग भी पढ़ते हैं उस हिसाब से, और हम ये भी चाहेंगे कम से कम मिस्टेक हो, और हर बार उनसे इम्प्रूव करके और बेटर से बेटर करते जाना है। दैट्स इट। ओके सर। सो जे गेटर की जगह गेटर कर दिया इन्होंने, और फिर मान लो इन्होंने बोला कि जे गेटर, जो बंदे का नाम दिया हो ना वही लिखना है इसमें। तुमने कर दिया हेयर सैनी, वो नहीं चलेगा, इसमें दे रखा है बाकायदा कि किसको लिखना है। सर वो नाम देखा नहीं। हाँ वही तो देखता नहीं है आदमी, तो नंबर कटा लेता है ना। ध्यान रखना है इसका, एग्जाम में अलर्ट रहना, इसीलिए तो हम लोग लिख रहे हैं एडवांस में, ताकि हम ढंग से देखें। और फिर हेयर अगर लिखना भी है तो कैपिटल लिखा जाएगा हेयर, कैपिटल लिखोगे यहाँ पे एच। फिर एच टू में लाइट, फिर माइन फेलन, इस बिटे इनन, इनन नहीं होता, बिटन जी होता है, जी। इस बिटे जी दाटिंग नहीं है ना, बिटन वर्ब। इस बिटे जी Hilfe, einen Test. Ich will den Test nachschreiben. ऐसे बोलो सीधा ही। Wenn Sie mir bitte erlauben, würde ich den Test nachschreiben. Then Test nachschreiben. Kann. क्योंटे, कान की जगह क्योंटे। हर जगह जितना पोलाइट हो सको कोशिश करनी है। Könnte ich bitte, right? Könnte ich bitte den Test nachschreiben? Könnte ich bitte den Test nachschreiben? सर nachschreiben क्या है? nachschreiben लोगों ने तो लिख दिया, तुम बाद में लिखना चाहते हो टेस्ट, तो आफ्टरवर्ड्स फिर से। So, one hätten Sie Zeit. Okay, es ist sehr wichtig. Wichtig Arbeit hatte er, deshalb konnte ich nicht den Test. Intestinal nehmen नहीं होता, an dem Test teilnehmen. Teilnehmen an होता है और डाटिंग लेता है. So, ich konnte leider, ich konnte an dem Test nicht teilnehmen. So आप इसको एक लॉजिकल रीजन भी होना चाहिए ना, कि while ich gestern beim, also einen Termin beim Arzt hatte. Arzt hatte. Ich hatte einen Termin beim Arzt. डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था तो वो मुझे जाना पड़ा. Bitte senden Sie mir die Zeit und Platz. Ich warte auf Ihre Antwort. ईयर में आई कैपिटल आएगा, रेस्पेक्ट में ईयर एडवर्ड, रेस्पेक्ट जी ईयर, इस तरह के वर्ड लिखने चाहिए उसको. मिड फ्रेंडलिशन ग्रीशन अरबाज, अरबाज से काम नहीं चलेगा, पूरा लिखना पड़ेगा अरबाज खान, क्योंकि इनफॉर्मल में तो केवल नाम से, लास्ट में अरबाज पूरा लिखना पड़ेगा. ये खास बात होती है इसकी. क्लियर? यस सर. ओके, मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा लेटर लिखा हुआ. इसमें क्या किया है, इस सिचुएशन समझ के मालूम की फ्रेंडशिप,
फ्रेंडशिप के बारे में आप लोग क्या सोचते हो? फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट है लाइफ में, नहीं है? अपने अपने टेक्स्ट पढ़ दो। वेयर विल कहानी से या बेटा Meine Meinung ist über Freundschaft ganz anderes. Freundschaft ist für mich sehr wichtig in unserem Leben. Ohne Freund ist keine Bedeutung des Lebens. Sie helfen uns, wenn wir Probleme haben. Freunde sind gut und schlecht auch, weil wenn wir schlechte Freunde haben, dann begründen sie von unserer Traurigkeit. Aber wenn wir gute Freunde haben, dann ist es auch hilfreich. Freunde machen uns glücklich. Mit ihnen können wir alles sagen und reden. Ich habe viele Freunde, ich fühle mich gut mit ihnen. Wenn ich Freizeit habe, dann rede ich mit ihnen. Wenn ein Mensch einen Freund, dann fühlt sich nicht allein. ओके, दोस्तों के साथ हम लोग सब कुछ शेयर कर सकते हैं, तो शेयर के लिए होगा टाइलन। Wir können mit Freunden ja unsere Gefühle teilen. Rede ich mit ihnen, wenn ein Menschen ein Freund hat, ein Menschen नहीं होता, ein Mensch is singular subject, dann fühlt sich nicht allein, dann fühlt man sich nicht allein. Okay, next. Kani sir, Ja bitte. Freundschaft ist eine sehr schöne Beziehung. Gott gibt uns Familie, aber wir machen selbst unseren Freunde. Freund macht Leben froh, Glück und Leben ohne Freund ist nichts. Ich habe viele Freunde, aber ich habe nur einen besten Freund. Sie ist immer mit mir. Freundschaft soll bedingungslos sein. Es ist nicht wichtig, viele Freunde zu haben, aber es ist wichtig, nur ein treu, wahr und ehrlich Freund zu haben. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Okay. Einen wahren Freund zu haben. So haben Akkusativ है, तो einen treuen wahren. It will take en. Okay, noch jemand? सर माइनर या माइनर माइनूम, नॉट माइनर। वो तो माइनर माइनूम नाख तो फिक्स एक्सप्रेशन है, तब आता है वो। माइनर यस, फर्स्ट alle haben Freunde. Fast alle? Fast alle हाँ, haben Freunde und viele Menschen verstehen davon sehr gut. Und sie helfen auch zusammen in der schlechten Zeit. Aber was ich denke, Freundschaft ist riesiges Thema in unserem Leben. Freundschaft hat verschiedene Aspekte. Wenn man so viele Freunde hat und dann hat man alles und man kann Probleme, Emotionen, Gefühle und das gilt teilt mit einander teilen. Aber manchmal die Freunde stören die Menschen und lügen die Menschen. Meiner Meinung nach sollte man Freunde haben, aber man sollte auch wenige gänge oder liebe Freunde haben, die immer mal miteinander bedingungslos helfen. Alles. ओके, या गुड। हार्ट ढंग से लिखा करो, ए तुम सही नहीं लिखते हो, ए का इम्प्रूव करो ना। हार्ट सा लग ही नहीं रहा, बीच बीच में एच एस टी लग रहा है, एच एस टी
कभी कभी सही लिखा है, कभी कभी गड़बड़ लिखा है। रिजिगस थीमा मतलब दिस इज ए बिग टॉपिक ऐसे, यस सर, बिग थीमा। और रिजिगस थीमा, थीमा में एक देखो कैसे लिखा है, तुम खुद देखो, कल से तो सब देखेंगे तुम्हारा, क्योंकि मैं आप उसको आपस में ऐड करने वाला हूँ आपको एक ग्रुप में, तो सब अच्छा देखें है ना, ऐसे ट्राई करना है। लिखा अच्छा है, गुड आइडियाज। ओके, नो हेमांश, ये सब विल शोन या अगेन है, हर किसी को बोलना ही पड़ेगा। Freunde sind unsere erweiterte Familie. Ich bin sehr glücklich, weil habe ich viele Freunde. Haben viele Freunde und habe bestimmt Freunde ist geändert. Und ich bin sicher zu sagen, dass ich echte Freunde habe. Ich bin sehr freundlich Person, also das ist normal, viele Freunde zu haben und ich versuche, mich in Kontaktieren zu bleiben. Ich bin immer verfügbar für meine Freunde, wann auch immer sie mich brauchen. Es ist auch wichtig für alle, das gute Gesellschaft zu haben. Das ist alles. Okay, klar. Richtig. Im Kontakt bleiben. Kontaktieren, im Kontakt bleiben. This is so. Sir, इसमें zu bleiben नहीं आएगा. What is the sentence? Ich versuche mich in Kontaktieren zu bleiben. Im Kontakt zu bleiben. Im Kontaktieren नहीं, Kontakt बोलेंगे है ना? Zu bleiben आएगा अगर पहले और verb है तो yes. Okay, alles klar. Und dann so Freundschaft. So कुल मिला के अपने खुद का वर्जन, आपकी खुद की फीलिंग क्या है, ये यहाँ पे केवल रेफरेंस के लिए होता है ना। यहाँ पे किसी की ओपिनियन दे रखी है कि वो बंदा फ्रेंडशिप के बारे में क्या सोचता है, उसकी ओपिनियन है वो, आपको अपनी ओपिनियन बतानी है। आप अपने दोस्तों से दुखी हो कि उसका, या खुश हो आप, दोस्तों के बारे में आपकी क्या राय है, तो ऑलरेडी आप लोगों ने लिख दिया। Freunde machen das Leben also bedeutungsvoll, meaningful. Ja, Freunde machen das Leben leicht. Leichter, लाइफ को इजी बना देते हैं। Ohne Freunde kann ich mein Leben nicht vorstellen. Ich habe 2 Freunde, aber sie sind mir sehr wichtig. Im Alltag. Wir besuchen gegenseitig und helfen einander. Wenn ich sie brauche, sind sie immer dabei und auch umgekehrt. Und auch umgekehrt का मतलब है और मैं भी, जब वो समझते हैं तो, because I understand while ich weiß
ein Freund im Not, in der Not ist ein guter Freund. ऐसे कोई कहावत मुहावरा भी याद आ जाए तो वो बोल सकते हो. दी नॉट होता है ना, ich weiß, ein Freund in der Not ist ein guter Freund. क्योंकि एक फ्रेंड जो मदद करे आपको जब आपको जरूरत है. इन देयर नॉट तो मतलब इमरजेंसी में. सो ich denke Freunde sind geschenkt von Gott. जैसे आपने बोला Arbeiter का Familie, freundlich है. Person बोला था आपने. यस, es lohnt sich, it's really worth. Leben ohne Freunde ist nix, nothing. रजा, तुमने ये प्रॉब्लम है, इमोशनल गिफ्यूले स्मॉल लिख दिए थे, कैपिटल लिखना है इनको. ये नाउन है. Yes, sir. ओके. Okay. एंड इन कॉन्टैक्ट ब्लाइबन ये फिक्स फ्रेज है. तो जो जो भी फ्रेज आपको याद आ जाए, कोई रेडिमेंडम याद आ जाए, उसको लिखना है आपको, और आपकी खुद की ओपिनियन है वो लिखना है. दैट्स इट. क्लार, अमन, क्या लिखा है तुमने? बोलो. हाँ, ओके. आज तो कोई बात नहीं. बाकी हर दिन जब टॉपिक आए बोलने का तो बोलना पड़ेगा, लिखने का आए तो लिखना पड़ेगा, है ना? क्योंकि बेनिफिट भी तभी होगा. सर लास्ट में ओन ये थे umgekehrt वर्ड है ये. umgekehrt, अदर वे राउंड, और उससे उल्टा भी. ठीक है अमन? हाँ, क्योंकि हर दिन हर पर्सन को बोलना पड़ेगा, और जितना भी बोले लिखना पड़ेगा. और जो ग्रुप में आज मैं एक में लिया हूँ सबको, तो हर किसी का लेटर हर कोई देख सके, और थोड़ा इंप्रूवमेंट. क्योंकि कई बार क्या होता है कि अभी क्लास के टाइम हमको टाइम नहीं है, बट घर में जो बैठे हैं तो आराम से उसको वापस देख सकते हैं, वर्ड्स नोट कर सकते हैं कि किसी के वर्ड बहुत बढ़िया होते हैं, किसी का आइडिया बहुत बढ़िया होता है, किसी की स्टार्टिंग बहुत बढ़िया है, किसी का एंड बहुत बढ़िया है. तो ऐसे करके उससे फिर एक फाइनल अपना खुद का बनाना है. एक बार तो यहाँ चेक हो ही जाएगा, डिस्कस हो जाएंगे, फिर अपना फिर से लिखना है. तो एक बार ग्रुप में आना ही चाहिए, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ऐसे माना जाएगा कि हमारे तो फायदा उठा रहे हो, खुद कुछ लिख रहे नहीं हो, हमको फायदा नहीं पहुंचाना चाहते, ऐसा माना जाएगा, है ना? सो ये है. बाकी समझ आ रहा है ना चीजें सारी? स्क्रीन बराबर दिख रही है तुमको? अमन, विनय? यस सर. ओके, गुड. मैं तो ये चेक कर रहा था विनय कि तुम हो भी कि नहीं. यस, गुड. Sehr gut. Dann hast du nicht gesprochen. बोला नहीं ना कुछ भी. सर मैंने एक दो लिखी है सर, मैंने ये सेकंड वन नहीं लिखा सर मैंने. जो लिखा वो भी नहीं बोला, और दूसरी बात ऐसे चलेगा नहीं, तीनों ही लिखने पड़ेंगे. तुमने सोचा कि सर नहीं बोलेंगे तो चलाने दो गाड़ी को चलाओगे तो उल्टा चल जाएगी गाड़ी. सेंड कर दिया सर मैंने, सेंड तो कर दिया था. सेंड तो कर दिया, ठीक है, सेंड तो कर दिया. बोलना भी है, बोलने से भी डर निकलता है. सेंड तो करना ही है, बोलना भी है ना. एक बार कई बार क्या होता है कि इसको आप ऐसे भी लो. कई बार क्या है कि हो सकता है कि आप जब बोल रहे हो तो कोई वर्ड बोलने में नहीं आ रहा हो, तो टीचर को कब पता चलेगा? जब आप बोलोगे. तो मैं ठीक भी कर सकता हूँ, मुझे भी चांस मिलता है आपको इम्प्रूव करने का. इसलिए बोलना भी जरूरी है, लिखना तो है ही, बिकॉज बोलने से बोलना आएगा, लिखने से लिखना. नाउ ह्योरन का कौन सा था? पहले कल हमने एक ही किया था, इसमें भी यहाँ पहुंचे थे हमने. यस, मोमेंट. वी ह्योरन, यस, वाइटर. Teil 4.
Hausarbeit gehörte auch zu meinen Aufgaben. Und am wärmsten im Süden, also vormittags auflöst. लास्ट वाला एक पॉइंट बचा था, लास्ट वाला इसमें ये वाला शोकोलाड वाला, दिस फिफ्थ वन. Sie sind mit einer Schokoladenfabrik verbunden. आप एक चॉकलेट फैब्रिक मतलब फैक्ट्री, आप एक चॉकलेट की फैक्ट्री से कनेक्ट हो. कनेक्ट का मतलब है जब आपने फोन मिलाया तो उससे कनेक्ट हो गए आप. Sie sind mit einer Schokoladenfabrik verbunden. चॉकलेट फैक्ट्री से कनेक्ट हुए हो क्या? वो ब्राउट मान निश्ट zu bezahlen. इनमें से कहां पे कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है. इन der Ausstellung जो एग्जीबिशन है, गैलरी है, उसमें कुछ पे करने की जरूरत नहीं है क्या? इन शोकोलाडन एंट्री, चॉकलेट की शॉप में जाने की एंट्री कॉस्ट लगेगी कि नहीं लगेगी? इन der Schokowerkstatt. Im östlichen Niederösterreich, in Wien, im Burgenland. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine automatische Telefonauskunft. Schokoladenmuseum Waldenbuch. Wir danken für Ihren Anruf. Unsere Schokoausstellung ist für Sie geöffnet von Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 18 Uhr, sowie an Sonn- und Feiertagen 11 bis 18 Uhr. Eintritt 4 Euro. क्या बेटा? The audio is not clear for me. Okay, die andere Hören schon hören? Nein. Euro. Eintritt in den Schokoladen frei. Teilnahme an dem Workshop der Schokowerkstatt für Kinder ab 7 Jahren 6 Euro. Sie hören jetzt den Text noch einmal. फिर से एक बार सुनना, एक एक स्टेटमेंट. Schokoladenmuseum Waldenbuch. Wir danken. शोकोलाडनफैब्रिक Museum. म्यूजियम. इसका मतलब यहाँ तो फैब्रिक लिखा है तो मतलब फॉल्स, राइट? इसने बोला शोकोलाड म्यूजियम और उस वहां लिखा है फैब्रिक, तो पहला तो फॉल्स हो गया. जिन में शोकोलाडन फैब्रिक, फैब्रिक मतलब फैक्ट्री ना, म्यूजियम है, इट मींस फॉल्स. नाउ वो ब्राउट मान निश्चु बेचालन, कहां पे एंट्री का टिकट नहीं है? आउटस्टेलुंग एग्जीबिशन में, शोकोलाडन मतलब चॉकलेट की शॉप है उसमें, और इन der Schokowerkstatt जहाँ पे चॉकलेट बनाना सिखा रहे हैं शायद. Für Ihren Anruf. Unsere Schokoausstellung ist für Sie geöffnet von Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 18 Uhr, sowie an Sonn- und Feiertagen 11 bis 18 Uhr. Eintritt 4 Euro. Eintritt? Entry. Eintritt? सर इसका एंट्री फ्री है इसमें, सेकंड वन में Sir, bay. शोको Bay. Yes. और बाकी के चार्जेस है, चार्जेबल है. Moment bitte. Augenblick bitte.
beginnen. Wie beginnen jetzt mit zwei. So Schokoladen is correct. ये एक बार इसको पढ़ो। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। बोला नहीं इसलिए नहीं आ रही है। अच्छा, अभी एक बार इसके पॉइंट देखना 1 2 3 4 5 जो 11 12 13 14 15 एक बार इसको पढ़ लो, एक बार इसको पढ़ो, इससे रिलेटेड टेक्स्ट चलेगा। Das ist 1 wieder. Sie sind auf dem Elterninformationabend für eine Schulreise in einem Feriencamp. इसका मतलब क्या है इस लाइन का? इसका क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? सर आप फेरियन जो वेकेशन कैंप है, आप वेकेशन कैंप में हो एक स्कूल की ट्रिप के लिए, एक अल्टरन इंफॉर्मेशन आवेंट, पेरेंट्स इंफॉर्मेशन की इवनिंग है कोई उसमें? यस, इसका मतलब है कि स्कूल के बच्चे कहीं घूमने जाने वाले हैं।